गुणार्णवम् इतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं वयं लक्ष्मीनाथसमारम्भान् नादयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो सदैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता योतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्ररामयमुना वास्तव्यमालाधरन् योगीन्द्रं गुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपुराधिपौ भट्टार्यन्यगमान्तयोगि जगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनः कोले सदेवादिपां नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमत्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसूनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मवा लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्तष्टजीवजीवातवे नमः श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणभङ्गं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्रविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्य जामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनना सुन्दर जामातृमुनेः प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तु सत्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदया पात्रं दैवत्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरम् श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राक्ताखिलद्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपञ्चे कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनूभं वेदान्ताचार्यसत्शिष्यं गुरुर्भक्तिमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सत्शिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संस्मये श्रीविविक्तये अस्मद्गुरुभ्यो नमः अमृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थदं श्रीशतकोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவள்ளினாடென்னும் தென் பொருளூரென்னும் மறுவினியவன் பொன்னரென்றும் மறுமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடி அடையினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்புருவோர் பேணும் மனத்தாரை எல்லா விரைந்தேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைகிறேன் எந்தை சிடகோபன் பாதங்கள் யாமுடன் எந்த பெருங்கீர்த்தி இராமானுசமுனிதர் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெருஞ்சீரார் சிடகோபம் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பெயராத உள்ளம்பரா வான்திகழன் சோலை மதுலரங்கள் வன்புகள் மேல் ஆண்டு தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் இன்று முதல் தாய் சிடுகோபன் மயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுசன் மிகவிரை நிலையும் மெய்யாமையர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொட்டியலும் உள்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருவை எதுகோ யாழினிசை திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ మనకి నమ్మాళ్వార్లు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయిమొഴി దివ్య ప్రబంధంలో మనం 2వ పదిలో
5వ తిరువాయిమలిని పూర్తి చేసుకుని 6వ తిరువాయిమలిలో 4వ పాసురంలోకి ప్రవేశించింది. నిన్న 2, 3 అయ్యాయి, ఇవాళ 4వ పాసురంలో ప్రవేశించింది. ఈ తిరువాయిమలి అంతా కూడా పెరుమాళ్ళు దూరమవుతారేమో అనే బెంగతో ఆళ్వార్లు ఎక్కడ వెనక్కి వెడతారో అని పెరుమాళ్ళకి బెంగ. ఎక్కడికి వెళ్ళని నిన్ను విడువని నిడువను అని ఈయన ఆయనకి ధైర్యం చెప్పడం ఈ 10లో ఉన్న ప్రత్యేకత. ఏంటంటే సాధారణంగా పెరుమాళ్ళు భగవద్గీతలో అర్జునుడిని ఓదార్చారు మా సుచ అని. కానీ ఈ 10లో ఆళ్వార్లు పెరుమాళ్ళని మీరేం బెంగపెట్టుకోకండి, నేను మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టను అని చెప్పి ఇటు నుంచి అటు ధైర్యం చెప్పేటువంటి పాసురాలు ఇవన్నీ కూడా. ప్రతి పాసురంలో కూడా నిన్ను విడవకపోవడానికి ఎన్నో కారణాలున్నాయి. నువ్వు ఏం తక్కువ వాడు అని విడుస్తాను, నాకు ఏం తెలియలేదని విడుస్తాను, నీ గొప్పతనం తెలియక విడిచిపెడతాను అనుకుంటున్నావా? ఇలాంటి ఎత్తుగడలతోటి స్వామిని కీర్తిస్తున్నారు నమ్మాళ్వార్లు. 4వ పాసురం. వళ్ళలే మధుసూదన என் மரதகமலையே உன்னை நினைந்து எல்கள் தந்தையந்தாய் உன்னை எங்கனம் விழுகேன் வெள்ளமே உரை நென் புகழ் குழைந்து ஆடிப்பாடி கழித்து உகந்து உள்ள நோய்களெல்லாம் துறந்து உயர்ந்து போன்று இருந்தே. வள்ளலே மதுசூதனா என் மரதகமலையே உன்னை நினைந்து எல்கள் தந்தையந்தாய் உன்னை எங்கனம் விடுகேன் வெள்ளமே உரை நின் புகழ் குழைந்து ஆடி பாடி கழித்து உகந்து உள்ள நோய்களெல்லாம் துறந்து ఉయందు పోందు ఇరుందేన్. దీనికి ముందుగా ప్రతిపదార్థాన్ని చూద్దాము. వళ్ళలే అందమైన పిలుపు. ఔదార్యం కలిగిన వాడా, ఉదారుడా. ఉదారత్వము అంటే ఎప్పుడూ ఒకళ్ళకి ఏదో ఒకటి ఇచ్చేయాలి అనేటువంటి మనస్సు. ఆ గుణానికి ఔదార్యము అని పేరు. వళ్ళలే ఉదారుడా. మధుసూదన, మధువు అనేటువంటి రాక్షసుణ్ణి చంపినవాడా. ఈ ఉదారుడా పక్కన ఈ పదాన్ని ఎందుకు వాడారు అంటే మనకు వ్యాఖ్యానంలో చెప్తారు. విరోధులన్నిటినీ పోగొట్టగలిగిన సామర్థ్యం కలిగిన వాడు కాబట్టి మధువు అనేటువంటి రాక్షస విరోధిని నశింపచేశాడు అనే అర్థంలో మధుసూదన. 3వది ఎన్మరకత మలయ్యే, నా మరకత పర్వతమా అంటే అంత నీల పర్వతంలాగా స్వామి దర్శనము ఇస్తున్నాడు కాబట్టి ఉదారుడు, మధువను రాక్షసుని చంపినవాడు, మరకతమణి వంటి వాడు. ఉన్నై నినైందు ఎల్గల్ తందయందాయ్, నిన్ను తలచి ఇతర విషయాలను విడిచిపెట్టే స్వభావాన్ని నాకు ఇచ్చిన తండ్రి. నిన్ను ఎప్పుడైతే పట్టుకున్నానో మిగిలిన లౌకిక విషయాలన్నీ కూడా విడిచిపెట్టేయాలి అన్న జ్ఞానాన్ని నువ్వు నాకు ఇచ్చావు. వెళ్ళమే పురై నిన్ పుగల్ కుడైందు, సముద్రం లాంటి నీ కళ్యాణ గుణాల్లో కుడైందు మునిగి ఆడి నృత్యం చేసి పాడి గానం చేసి కళిత్తు సంతోషించి ఉగందుగందు అత్యంత ప్రీతి కలిగిన వాడనై ఉళ్ళం నోయిగళెల్లాం, మనస్సులో ఉన్న నా బాధలన్నిటినీ కూడా తురందు వదిలిపెట్టి ఉయందు ఉజ్జీవించి పోందు సంసారులను వదిలి ఇరిందు ఉండి అంటే సంసారుల కంటే అతీతంగా ఉండి ఉన్నై ఎంగనం విడువేన్, అలా ఉన్న నేను నిన్నెక్కడ వదిలిపెడతాను. స్వామి, ఇక్కడ నాకు ఇతర విషయాలు వదిలిపెట్టే వైరాగ్యాన్ని నువ్వే ఇచ్చావు. అన్నీ వదలాలని నాకు ఎలా తెలిసింది?
నువ్విచ్చిన జ్ఞానం వల్లే నాకు తెలిసింది. నీ కళ్యాణ గుణాల అసంఖ్యేయాలుగా ఉన్నాయి, లెక్క పెట్టడానికి వీలు లేనటువంటివి అన్ని. అసంఖ్య అంటే సంఖ్యాతో నైవ శక్యంతే, లెక్క పెట్టడానికి వీలు లేనన్ని గుణాలు. ఆ గుణాలను అనుభవిస్తూ ఆ ఆనందంలో ఆడుతున్నాను, పాడుతున్నాను, నాట్యం చేస్తున్నాను. ఇన్ని చేస్తూ అహంకార మమకారాలని పూర్తిగా విడిచిపెట్టేశాను, ఏ భయము లేకుండా ఉన్నాను. అలాంటి నేను ఇప్పుడు నిన్ను ఎలా విడుస్తాననుకుంటున్నావు? నేను నిన్ను విడిచిపెట్టను అని ఆళ్వార్లు పెరుమాళ్ళకి ధైర్యాన్ని చెప్తున్నారు ఈ పాసురంలో. వీడు వ్యాఖ్యానము 183వ పేజీ. நாலாம் பாட்டு. நாமருவி நன்கேத்தி புள்ளி వణంగి నా మగిలిందాడాయన్నో. 3వ పాసురంలో చెప్పారు, వాచికంగా, మానసికంగా, కాయకంగా, త్రికరణ శుద్ధిగా నేను నీ కైంకర్యం చేస్తున్నాను అని ఎన్నుడై తమ్ముడయ్యన చెత్తై అనుసంధిత్తవారే. అయ్యో, నాకు అంత అర్హత ఉందో లేదో, అయినా నేను నిన్ను ఇలా చేస్తున్నాను అని అంటే, ఇవర్ நம்மை విడిచేవదన్ ఎన్నో అవన్ అతిశంకైపన్నా. అవన్ ఆ సర్వేశ్వరుడు, అయ్యో ఈ ఆళ్వార్లు నన్ను ఎక్కడ వదిలిపెట్టేస్తారో అని భయపడుతుంటే, నిర్హేతుకమాగా ఉన్ పడివజవు నీ ఎన్నై అనుభవిప్పెక్క. నిర్హేతుకంగా ఎందుకింత దయ కలిగిందంటే, హేతువు కారణం ఏమీ లేదు. నా మీద అవ్యాజమైనటువంటి ప్రేమ నీకు కలిగి నన్ను ఆనందానుభవాన్ని అనుభవింపచేసి అనుభవిస్తూ అత్తాలే శిథిలనాన్న ఆ ఆనందంలో ఇంక తేలిపోతున్నాను నేను. అలాంటి నేను ఉన్నై విడ సంభావనై ఉండో ఎంగిరార్, నిన్ను విడిచిపెట్టడానికి సంభావన ఉందా? సంభావన అంటే పండితులకు ఇచ్చే సంభావనలు కాదండి ఇక్కడ. సంభావన అంటే అవకాశం ఉందా, నిన్ను విడిచిపెట్టడానికి నాకేమన్నా అవసరం ఉందా? లేదు, నిన్ను నేను వదిలిపెట్టను అని అంటున్నాను. వళ్ళలే ఒక్కొక్క పదానికి వ్యాఖ్యానం. వళ్ళలే ఉదారుడా నిర్హేతుకమాగ ఉన్నయ్య నక్కుత్తంద పరమోదారనే. ఏమిచ్చారండి పెరుమాళ్ళ ఆళ్వార్లకి? నిర్హేతుకంగా తమని తామే ఇచ్చేసుకున్నారండి. ఇది చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఔదార్యం. మన దగ్గర ఉన్నవి ఏవైనా ఇవ్వచ్చు, కానీ మన్ని మనమే ఇచ్చేసుకోవడం అనేది ఎక్కడో కానీ సాధ్యమయ్యే విషయం కాదు. పెరుమాళ్ళు తనని తానే ఆళ్వార్లకి సమర్పించుకున్నారు. ఇదిగో వచ్చేసా, నీ ఇష్టం, నువ్వేం ఆడతావో, పాడతావో, ధ్యానిస్తావో అంతా నీ ఇష్టమని తమని ఆళ్వార్లకి ఇచ్చేశారు. మధుసూదన நீ உன்னை தருமிடத்தில் நான் స్వీకర్యాదపడి పన్నుం విరోధిగళై. నువ్వు నాకు అంత అనుగ్రహం చూపిస్తే నేను నిన్ను తీసుకోవడానికి నాకు గోళ్ళు విరోధులు అడ్డొస్తున్నాయి. ఏమిటండి ఆ విరోధులు? అన్యశేషత్వం, నేను నీకు కాక ఇతరులకి కూడా చెందిన దానిని, వాడిని అనేటువంటి ఒక భావము. స్వస్వాతంత్ర్యాభిమానం, నా పనులు నేను చేసుకోగలను, నేను స్వతంత్రుడిని అనేటువంటి దురభిమానం. అహంకార మమకారాలు, కామ క్రోధాదులు, ఇవన్నీ కూడా విరోధులు అన్నమాట. అలాంటి విరోధిగళై మధువాగిర అసురనై నిరసిత్తా పోలే నిరసిత్తవనే. మధు అనేటువంటి రాక్షసుణ్ణి దూరము చేసినట్లుగా నా విరోధులు అన్నిటినీ నశింపచేశావు. నశింపచేయడము అంటే పోగొట్టడము అని అర్థం. ఆవేళ మధు అనే రాక్షసుణ్ణి నశింపచేశావు, ఇవాళ నా పాపాలన్నిటినీ నశింపచేశావు. అందుకనే ఈ 2 వాక్యాలకి సంగతి ఏమిటి? వళ్ళలే మధుసూదన, ఉదారుడా, మధువను రాక్షసుణ్ణి దూరము చేసినటువంటి వాడా. ఎన్ మరత కమలయ్యే, మరకత కొండ, ఒక అద్భుతమైన ఒక కొండ అనమాట. పొన్నైని యాకొంబడి ఉన్నెలుం సీరియదాయ్,
சிரமஹரமாய் அபரிச்சேத்யமான அடிவழகை என்றோ எனக்கு ఔదార్యం పన్నెత్తు. నీకు నీ గొప్పతనాన్ని, నీ పరత్వాన్ని, నీ వైభవాన్ని మాకు చూపించి శ్రీయదాయ్ భోగ్యంగా ఉండేటువంటి శ్రమహరమాయ్ శ్రమను పోగొట్టేటువంటి అపరిచ్ఛేద్యమాన ఇంత అని లెక్క పెట్టడానికి వీలు లేనంత అడివజగై ఎంద్రో. ఏమి సౌందర్యం అయ్యా, నీ సౌందర్యాన్ని నేను అసలు ఇంత అని చెప్పలేకపోతున్నాను అంటారు. దీన్నే మనకి వైకుంఠ స్థవంలో పూరేశులు అంటారు. పీతాంబరం వరద శీతల దృష్టిపాతం ఆజానులం విభుజమాయత కర్ణపాశం తన్మేఘమేచకముదగ్ర విశాలవక్షో లక్ష్మీధరం కిమపి వస్తు మమావిరస్తు. ఆహా, నీ దివ్యమంగళ విగ్రహం ఎంత గొప్పదయ్యా. పీతాంబరం పచ్చటి పట్టుబట్టలు కట్టుకుని ఉన్న మూర్తి. ఇలాంటి మూర్తి మన కళ్ళ ముందు నిలబడింది అనుకోండి, మన మనస్సు ఎలాగ ఆకర్షింపబడుతుందో చెప్పారు పూరేశులు 5వ శ్లోకం వైకుంఠ స్థవంలో 5వ శీతల వరములనిచ్చు చల్లని దృష్టిపాతం, చల్లటి చూపుతో నన్ను చూస్తున్నావు. ఆ జానులంబి భుజం, జానువుల వరకు వేలాడే భుజాలు కలిగిన వాడు. నిలబడితే చేతులు జాచితే మోకాళ్ళకి తగలాలిటండి. అది సాముద్రిక శాస్త్ర ప్రకారము ఒక గొప్ప లక్షణం అన్నమాట. ఆయత కర్ణపాసం, పొడవైనటువంటి పెద్ద పెద్ద చెవులు పెద్దవిగా ఉండడం సాముద్రిక శాస్త్ర ప్రకారం చాలా మంచి లక్షణము అంటారు. మేఘమేచకం, మేఘంలా నల్లగా ఉన్నటువంటి ఉదగ్ర విశాల వక్షం, ఉన్నతమైనటువంటి విశాలమైన వక్షస్థలము కలవాడ. లక్ష్మీధరం కిమపి తద్వస్తు మమావిరస్తు. అలా అనిర్వాచ్యమైనటువంటి అద్భుతమైన రూపం కలిగినటువంటి ఓ పెరుమాళ్లే, మీరు మిమ్మల్ని నన్ను నాకు సమర్పించి ఎంత ఉపకారం చేశారో అని అంటే, అలాంటి పరాత్పరుడు వచ్చి ఆళ్వార్ల ముందు నిలబడి ఇదిగో నేను వచ్చేసా, నీ ఇష్టం వచ్చినట్లుగా ఆడు పాడు స్తుతించు అని చెప్పి కైవసులైపోయారు. ఎంత గొప్పవాడువయ్యా నువ్వు. అంతేకాదు ఉనై నినైందెల్ ఎల్గల్ తందవైందాయ్ ఉన్నై అనుసంధిస్తాల్, నిన్ను గనక అనుసంధిస్తే ఇతర విషయంగళై నాన్ విడుంబడి పండినవనే, ఇంకా మిగిలిన విషయాలన్నీ వదిలిపెట్టేయాలి అని నా మనస్సుకి అనిపిస్తోంది. ఇలాంటి మహానిధి దొరికినప్పుడు గాజు ముక్కలు చేతిలో ఉంటే ఎవడైనా పట్టుకుంటాడా? అవి రత్నం దొరికినప్పుడు గాజు ఎలా పడేస్తాడో, నువ్వు దొరికినప్పుడు సాంసారికమైనటువంటి విషయాలన్నిటినీ నేను అలా పక్కన పెట్టాను. అన్రిక్కే ఎల్గలాదు ఈడు పాడాయి, వశం చేసుకోవడం. ఈడు పాడాయి అంటే వశం చేసుకోవడం. ఉన్నై అనుసంధితాల్, నిన్ను గనక ఒక్కసారి అనుసంధించడం మొదలు పెడితే కాలాజం కాళ్ళు తడబడతాయి, నెంజయం మనస్సు శిథిలమైపోతుంది, కన్సుజలం కళ్ళు తిరిగిపోతూ ఉంటాయి, ఎంగిరపడియే ఆ భగవంతుని యొక్క నిర్హేతుక జాయమాన కటాక్షాన్ని తలుచుకుంటే ఒళ్ళు తెలియనటువంటి స్థితి. ఆ స్థితికి ఆళ్వార్లు అందమైనటువంటి పదాలని ఇచ్చారు. కాలాజం నెంజయం కన్సుజలం ఎంగిరపడియే అళ్ళి ఎడుక్క వేండుంబడి పన్ని తంద ఎన్నాయనే. అలాంటిది నాకు వశం చేసినటువంటి, నిన్ను నాకు వశం చేసినటువంటి నా తండ్రి ఎన్నుదల్, అలాంటి నిన్ను నేను ఇంకా ఎలా విదులుతాను అనుకుంటున్నావయ్యా? అసలు చూడు, కారణాలు చూడు. ఉదాహరణల్లై ఎన్ను విడనో, ఉదారుడు కావని విడిచిపెడతానా. వళ్ళలే అని మొదలు పెట్టారు కదండి, దానికి వ్యాఖ్యానం అనమాట. ఉదారుడు కానని విడిచిపెడతానా,
విరోధి నిరసన నల్లయ్యన్ను విడవో మధుసూదన. విరోధుల్ని దూరం చేసేవాడు కావని విదిలి పెడతానా, ఉనక్కు వడివడిగిల్లయ్యన్ను విడవో నువ్వు అందగాడు కావని వదిలి పెడతానా. అన్ని ప్లస్ పాయింట్స్ నీ వైపు, ఏమి ఒక్కటైనా మైనస్ ఉంటే నేను వదిలేచ్చు అనుకోవచ్చు. మహోదారుడివి, మహా విరోధులన్నిటినీ పోగొట్టేవాడివి, దివ్య సౌందర్య మూర్తివి. ఎన్ను విడవో ఉన్ విషయத்திலே இப்படி ஈடுபட்டனான். నీ విషయంలో ఇలాగ వ్యామోహపడిన నేను ఉన్నై విడ సంభావనయుండో. నిన్ను విడిచిపెట్టడానికి నాకు అవసరం ఉందా. సంభావన అంటే చెప్పుకున్నాం కదండి, మామూలుగా అర్థమైతే పంతులు గారికి సంభావన ఇచ్చే అంటారే తాంబూలం, అది సంభావన. ఇక్కడ సంభావన ఉండో అంటే ఏదైనా నాకు అలాంటి అవసరం ఉందా, లేదు. నిన్ను విడిచేటువంటి పరిస్థితి రానే రాదు. ఈయన మేళల్లాం అవన్ అతిశంకయ్యై తీర్కిరార్. ఇలా చెప్పి పెరుమాళ్ళ యొక్క సంశయాన్ని, ఏమిటి సంశయం, ఈ పదంతా కూడా ఆళ్వారు ఎక్కడ విడిచి వెళ్ళిపోతారో నన్ను అని పెరుమాళ్ళకి భయం. ఆ భయాన్ని తీర్చారు. వెళ్ళమే ఇచ్చారి கடலோடத்தி இருந்து உள்ள உன்னுடைய கல்யாண குணங்களை நாலு மூலையும் பக்கும் వ్యాపితు నాం మరు ననైందు. ఒక సముద్రంలా ఉన్నాయి నీ కళ్యాణ గుణాలు, ఒకటి రెండు కాదు, చెప్పిన కొద్దీ వస్తున్నాయి. సముద్రంలో తోడిన కొద్దీ నీరు ఎలా వస్తుందో నిన్ను వర్ణించిన కొద్దీ నీ కళ్యాణ గుణాలు అలాగా పై పైకి వస్తున్నాయి. ప్రీతి ప్రేరితనాయి కొండు పాడి, అలాంటి వాడిని ఊగందు అన్నారు కదండి. ప్రేమతో పాడి చేసే పనులు రెండు విధాలు ఉంటాయి. ఒకళ్ళు చేయమన్నారా దేవుడా అని చేసే వాటిలో ఆ ఫలితం అలాగే ఉంటుంది. కాదు, మనం ఉండలేక ఆ పని ప్రేమతో చేస్తే ఆ ఆనందం మానసిక ఆనందం అవుతుంది. ప్రీతనాయ్ అలా పాడి 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 ఎంత ఆనందంతో ఎంత పరవశించిపోయానో నేను చెప్పలేను. ఉళ్ళ నోయిగళెல்லாம் துறந்து కర్మ నిబంధనమాగ వరుమ్మవై ఉన్నై పిరందు పడుమవై. ఎన్ని దుఃఖాలుంటాయంటే మనిషికి కర్మ నిబంధనమాగ వరుమవై, పూర్వం చేసుకున్న కర్మను బట్టి వచ్చే దుఃఖాలు కొన్ని. ఉన్నై పిరందు పడుమవై, నీకు దూరమైతే వచ్చేటువంటి దుఃఖాలు కొన్ని. ఇవన్నీ అయోగ్యన్య నగండ్రు వరుమవై. అబ్బాబ్బే నేను అంత గొప్ప ఆయన దగ్గరికి చేరడానికి తగిన వాణ్ణి కాదు అని భావించినటువంటి పాపాలు కొన్ని. నువ్వు ఎంత గొప్పవాడువో, ఎంత ఉదారుడవో, ఎంత విరోధి నిరసనుడువో, ఎంతటి దయామూర్తివో, అలాంటి నిన్ను విడవాలి అనుకోవడమే మహాపాపమయ్యా నాకు. ఇత్యాదిகள் எல்லாவற்றையும் ஓட்டி, వీటన్నిటినీ కూడా విడిచిపెట్టి ఉయిందు సంతమేనం తతో విదుహో ఎంగిరపడియే ఉన్నె వ్యక్తు. ఆ పరమాత్మను ఉన్నవాడుగా తెలుసుకున్నవాడే ఉన్నవాడు, పరమాత్మ లేడు అన్నవాడు లేకుండా పోయినవాడు అని వేదం చెప్పినట్లుగా పోందు సంసారిಗಳೇ విట్టు వ్యావృత్తనాయ్. ఇలా అనుకోవడం వల్ల నాకేమిటొచ్చిందో తెలుసా ప్రత్యేకత? మిగిలిన సంసారులందరికంటే ఆళ్వారు గొప్పవారు అనే ప్రత్యేకత వచ్చింది. మిగిలిన సంసారులందరూ సాంసారిక సుఖాలే గొప్పవనుకుంటుంటే పరమాత్మని పట్టుకున్న తర్వాత సాంసారిక సుఖాలు గొప్పవి కావు అనే విషయాన్ని నాకు తెలిపింది నీ కటాక్షము. ఇరుందు నిర్భరణ ఇరుందు. ఇప్పుడు ఎంత ధైర్యంగా ఉన్నానో తెలుసా, నువ్వు నాకు అండగా ఉన్నావని. వళ్ళలే మధుసూదన ఉన్నయ్యంగనం విడిగేన్. ఉదారుడా, మధువను రాక్షసుణ్ణి చంపినవాడా, ఉన్నయ్యంగనం విడగేన్. నిన్ను ఎందుకు నేను వదిలిపెడతాననుకుంటున్నావు? నేను నిన్ను వదిలిపెట్టను 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 అని ఆళ్వార్లు పెరుమాళ్ళకి ధైర్యం చెప్పినటువంటి పాసురము ఇది.
ఇందులో ఎత్తుగడ చూడండి ఎలా ఉంటుందో. నువ్వు ఉదారుడవి కావని విడిచిపెట్టనా, విరోధులని పోగొట్టలేదని విడిచిపెట్టనా, అందగాడివి కాదని విడిచిపెట్టనా. అంటే ఆ ఎత్తుగడలు ఏంటండి? నువ్వు ఉదారుడివి, నువ్వు విరోధుల్ని పోగొట్టేవాడివి, నువ్వు అందగాడివి, కాబట్టి నిన్ను వదిలే పనే లేదు అంటున్నారు ఆళ్వార్లు ఈ పాసురంలో. వళ్ళలే మధుసూదన என் மரத கமலையே உன்னை நினைந்து எல்கள் தந்த எந்தாய் உன்னை எங்கனும் விடுகேன் வெள்ளமே உரை நின் புகழ் குடைந்து ஆடி பாடி கழிந்து உகந்து கந்து உள்ள நோய்கள் எல்லாம் துறந்து ఉయందు పోందు ఇరుందే. తర్వాత 5వ పాసురంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాము. ఈ ప్రతి పాసురాలలో కూడా స్వామి నిన్ను విడిచేటువంటి పనే లేదు అనేటువంటి దాన్ని, ఇప్పటి వరకు నేను నీ దాసుడుగా ఉన్నాను కదా, నీ దాసుడైనటువంటి ఎంతవరకు ఉంటాననుకుంటున్నావు? ఈ ఆత్మ ఉన్నంత వరకు నేను నీకు దాసుడని. ఇక్కడ గ్యారంటీ లెటర్ ఇచ్చారన్నమాట. మనం ఏదైనా వస్తువు కొన్నప్పుడు ఏదో 2 ఏళ్ళు 3 ఏళ్ళు అలా టైం పడతారు కదండి, అది గ్యారంటీ అని. అలాగే నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు ఆత్మకి గ్యారంటీ ఇచ్చారు. ఏమని? ఆత్మ ఉన్నంత కాలం నేను భగవంతుణ్ణి విడిచిపెట్టను. అదొక అద్భుతమైనటువంటి గ్యారంటీ అన్నమాట. 5వ పాసురం చూడండి. ఉయిందు పోందు என் உழப்பிலாத வெம்பி வினைகளை நாசம் செய்து உனது வந்தமில் அடிமையடைந்தேன் விழுவேனோ. 5 பந்தலையாட அரவணை மேவி ஆட்கடல் யோக நித்திரை சிந்தை செய்து எந்தாய் உன்னை சிந்தை செய்து செய்தேன். உயிந்து போந்து என் உழப்பிலாதான் வெம்பி வினைகளும் நாசம் செய்து உனது அந்தமில் அடிமை அடைந்தேன் விழுவேனோ. 5 பைந்தலையாட அரவணை மேவி ஆற்கடல் யோக நித்திரை சிந்தை செய்து சேர்ந்தாய் உன்னை சிந்தை செய்து செய்தே. దీనికి ముందుగా ప్రతిపదార్థాన్ని చూద్దాం. 3వ లైన్లో ఉన్నది ముందు చెప్పుకోవాలి. పాల్కడలుల్ పాల సముద్రంలో 5 పైతలై 5 శిరస్సులు కలిగినటువంటి ఆడుతూ ఉన్నటువంటి అరవణై. అరవణై అంటే శేషపానుపు. అరవణై అంటే శేషపానుపు. ఆ శేషపానుపు మీద ఏవి చక్కగా అమరి పడుకున్నాడు అంటారు. పొందికగా పడుకున్నాడు. ఆ పడకలో కూడా ఎంత సౌందర్యాన్నో చూపిస్తున్నాడు. యోగ నిద్రై నిందై செய்து, యోగ నిద్రపోతూ ఏం ఆలోచిస్తున్నావు? ఈ జగత్తుని ఎలా రక్షించాలా అని యోగ నిద్రపోతున్నాడు. అది ఎంతాయి నా స్వామి. ఆహా, పాల్కడలిలో ఆదిశేషుడి మీద శయనించి యోగ నిద్రలో ఈ లోకాలని ఎలా రక్షించాలా అని ఆలోచిస్తున్నటువంటి స్వామి, ఉన్నై సిందై సైదు సైదు నిన్ను ధ్యానించి ధ్యానించి ఉయిందు ఉజ్జీవించి. అసలు నీ ధ్యానం చేస్తుంటేనే నా మనస్సు తరించిపోతోంది, ఆనందపడిపోతోంది, ఉజ్జీవిస్తోంది. ఉజ్జీవించడం అంటే మిగిలిన వారందరికంటే ఉన్నతంగా జీవిస్తోంది, గొప్పగా జీవిస్తోంది. నోందు వేరై సంసారుల కంటే వేరై నేను మిగిలిన సంసారుల్లా లేను. నిన్ను పట్టుకోవడం వల్ల నాకు ఒక విలక్షణ జ్ఞానం కలిగింది. ఉలప్పిలాద అంతములేనటువంటి వినయగళే నాశం செய்து పాపాలన్నిటినీ నాశనము చేసి. ఎన్ని పాపాలో అంతము లేదుటండి. మన పాపాలు రక్షిద్దాం,
అవన్నీ తుడిచేద్దామని పెరుమాళ్ళు అనుకుంటుంటే ఒకటి తుడిచేస్తే ఒకటి, ఒకటి తుడిచేస్తే ఒకటి, ఒకటి తుడిచేస్తే ఒకటి పుట్టలోంచి పాములు వచ్చినట్లుగా పాపాలు ఇలా వచ్చేస్తుంటే వీటన్నిటినీ కూడా నశింపచేసి ఉనదు అందమిల్లడి మయ్యడయిందే నీ అంతములేని దాస్యాన్ని పొందాను విడువేను నిన్ను విడిచిపెడతానా, నిన్ను విడువను 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 అనేటువంటిదే ఈ దశకంలో ముఖ్యార్థము. అది ఒక క్షీరసాగరము, దానిలో ఆదిశేషుడు, ఆయనకి 5 తలలు, అలాంటి ఆయనని శయ్యగా చేసుకుని పవళించాడు. పవళించి యోగ నిద్ర పోతున్నట్లున్నాడు. యోగ నిద్ర అంటే ఈ లోకాలని ఎలా రక్షించాలా అనేటువంటి భావన. ఇలా ఆలోచిస్తున్నవో శ్రీయప్పతి, నేను కూడా నిన్ను ఎప్పుడు ధ్యానించి ధ్యానించి ధ్యానం వల్లే నా పాపాలన్నీ పోగొట్టుకోగలిగాను. ఇది మనకు ఒక ఉపదేశం, సందేశం. పెరుమాళ్ళని ధ్యానం చేస్తే మన పాపాలు ఆయన దూరం చేస్తాడు. అలా నా పాపాలన్నీ నేను దూరం చేసుకున్నాను, నీకు సర్వవిధ కైంకర్యాలు చేయడానికి సిద్ధపడ్డాను కదా, ఇంకా నేను నిన్ను విడిచిపెడతానని నువ్వు ఎలాగా అనుకుంటున్నావు? ఎట్టి పరిస్థితిలోనూ వదిలేదే లే అనేటువంటిది అర్థాన్ని ఇక్కడ ఈ పాసురంలో మనకి చెప్పారు. తర్వాత 7 వ్యాఖ్యానం 185వ పేజీలో 5వ పార్ట్ 5వ పాసురము. ఆత్మాంతదాస్యత్తిలే అధికరిత నాన్న నేను, అధికరిత నాన్ తెలుసుకున్న నేను. ఏం తెలుసుకున్నావు? ఆత్మాంతదాస్యత్తిలే, ఆత్మ ఉన్నంత వరకు మనం భగవంతుడికి దాసులమే. ఏమండి, 2 రోజులుండి 3 రోజులుండి పోయేటువంటిది కాదు. ఉన్నై విడ ప్రసంగముండో ఎంగరార్, ఈ ఆత్మ ఉన్నంత కాలం నీ దాసుడినైనప్పుడు నిన్ను విడిచే ప్రసక్తి ఉందా? అసలు నిన్ను విడిచేటువంటి అవసరం ఉందా నాకు? అసలు అలాంటి సంభావన ఉందా? అలా అయ్యే అవకాశం ఉందా? లేదు. ఆత్మ ఉన్నంత కాలం నేను నీకే కైంకర్యం చేస్తాను. పోయిందు పోందు నానులేనాయే నానుగుళేనాయే, నేను ఉజ్జీవించబడి, పాపాలన్నీ పోగొట్టావు కదా, నేను ఉజ్జీవించాను. సంసారిಗಳು వ్యావృత్తనాయి పోందు, సంసారుల కంటే వేరుగా తయారయ్యాను. వేరు అంటే ఏమిటి? వాళ్ళందరూ ఏమో లౌకిక సుఖాల వైపే మొగ్గుతున్నారు. నేను నిన్ను పట్టిన తరువాత లౌకిక సుఖము అనేటువంటిది లేకుండా నీ పాదాలనే ఈ ఆత్మ ఉన్నంత వరకు నేను సేవిస్తాను. ఇంకా నాకు 2వ ప్రపంచమే లేదు. ఎన్నులప్పిలాద విద్యాది ఎన్నుడయ్య முடிவின்றிக்கே இருந்துள்ள கொடிய పాపంగళై వాసనయ్యోడే పోకి, నా దగ్గర దేహం అంతమైతే గాని పాపాలంతం కావు. అలాంటిది ఈ ఆత్మ చేసిన పాపాలన్నింటినీ నువ్వు పోగొట్టడం వల్ల ఇరుందుళ్ళ కొడియ పాపంగళై, కొడియ పాపాలు, కఠిన పాపాలు, నిప్పుల్లాంటి పాపాలు, కాల్ చేసేలాంటి పాపాలు వాసనయ్యోడే పోకి, సవాసనగా పోగొట్టవు తండ్రి. నాలో నేను చేసుకున్న పాపాలని సమూలంగా పోగొట్టావు. உன் திருவடிகளிலே ఆత్మాంత దాస్యత్తిలే అధికరిస్తున్నాన్, నీ పాదాలలో ఆత్మ ఉన్నంత కాలము దాసుడినైన నేను. నేను అన్నదానికి ఎంత విశేషం. నేను చాలా పాపాలు చేశాను, నాకు అవి ఎలా పోగొట్టుకోవాలో తెలియదు. అలాంటి నాకు నువ్వు ఉదారుడవైన దర్శనమిచ్చావు. ఆత్మకి అంటినటువంటి పాపాలన్నిటినీ కూడా
దూరం చేసేసావు. ఇప్పుడు నేను పవిత్రుడనయ్యాను. అలాంటి నేను నేను విడ ప్రసంగముండో, ఇంకా నేను నిన్ను విడిచిపెడతానా? ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడండి, ఆయనకి ఒక గొప్ప వ్యక్తి దొరికాడు. ఆయన ఈయనకి వేళకి సాపాటు పెడతాడు, వస్త్రాలు ఇస్తాడు, ఖర్చులన్నీ చూస్తాడు, ఏ అవసరాలు వచ్చినా చేతులు కట్టుకొని చేస్తాడు. అలా చేస్తే ఆ వ్యక్తిని ఈ వ్యక్తి వదిలిపెడతాడండి? ఎలా వదిలిపెట్టడో అలా ఆళ్వార్లు కూడా నువ్వు నాకు ఇన్ని ఉపకారాలు చేసినప్పుడు నేను నిన్ను ఎలా విడిచిపెడతాననుకున్నావు అని అంటున్నారన్నమాట. విషయాంతరంగళై విరుంబినేనో, ఈ నంబిళ్ళయ్య గారు వ్యాఖ్యానంలో ఒక అందమైన ఎత్తుగడ. నేనేమైనా విషయాంతరాలని ఆశపడ్డానా అంటే పడలేదు అని అర్థం. విడివైకు స్వరూప సిద్ధి ఎండ్రికే ఒజెందు విడిగిరేను. స్వరూప సిద్ధి అంటే దాస్యం చేయడం. ఈ దాస్యం చేయడం అనేటువంటిది వద్దనుకున్నానా? అనుకోలేదు కాబట్టి విడువను. దాస్య పరిమళத்தில் సువడ అరియామల్ విడిగరేను. దాస్యం వల్ల పరిమళము అంటే వచ్చే ఆనందము నాకు తెలియదనుకుంటున్నావా? దీనికి మరిగిన నేను, అలవాటు పడిన నేను నిన్ను ఎలా విడిచిపెడతాననుకుంటున్నావు? ఎనక్కు తైక్కుట్టి విడిగిరేను. తైక్కుట్టి అంటే వెగటు రావడం. అబ్బా ఏం చేస్తానులే, రోజు ఇదే చేస్తున్నాం అని ఏమన్నా వెగటు వచ్చి నిన్ను విడిచిపెడతానని అనుకుంటున్నావా? ఐందైత్యాది అడిమైயில் సువడు అరింద. దాస్యంలో రుచి తెలిసిన తిరువనంతాళ్వాన్ ఉన్నై విడిలన్రో నానున్నై విడవదు. ఆదిశేషుడు గనక నిన్ను వదిలిపెడితే అప్పుడు నేను కూడా నిన్ను వదిలిపెడతాను. అదేంటండి ఆయనతో పోలికేంటండి మీకు? ఆయనకి దాస్యంలో రుచి తెలుసు. నేను ఇప్పుడే నీ దాస్యంలో రుచి తెలుసుకున్నాను. ఆయన వదిలిపెడితే అప్పుడు నేను నిన్ను వదిలిపెడతా అంటే ఆయన విడిచిపెట్టడు, నేను నిన్ను విడిచిపెట్టను అనే అర్థం అన్నమాట. பெருவெள்ளத்துக்கு பலவாய் தலைகள் போலே பகவத் அனுபவத்தால் வந்த ஹர்ஷத்துக்கு போக்கு வீடாக பல தலைகளை ఉడయ్యనాయ్. ఏదో ఒక పెద్ద ప్రవాహం వస్తుంది అనుకోండి, దాన్ని బయటకు పంపాలి అంటే తూములు ఏర్పాటు చేస్తారు. అన్ని తూముల్లోంచి ఆ ప్రవాహం బయటకు పోతుంది. అలాగా ఆదిశేషుడికి పెరుమాళ్ళని చూసే వచ్చే ఆనందం సముద్రంలా వస్తుంది లోపల నుంచి. ఆ వచ్చే ఆనందాన్ని బయటికి పంపడానికి 5 తలలు అనే 5 తూముల్ని పెట్టుకున్నాడు. అంటే ఆనందాన్ని ఒక్కొక్క నోటితో ఒక్కొక్క తలతో ఆయన సహస్ర శీర్షుడై ఉండి 1000 తలలతోటి ఆ ఆనందానుభవాన్ని లోకానికి అందిస్తున్నాడు. అలాంటి ఆదిశేషుడి మీద మధుపానం అత్తరైపోలే. నెక్స్ట్ పేజ్ 186 ఫస్ట్ లైన్. మధుపానం అత్తరైపోలే ఆడా నిర్పానాయ్. ఆ ఆదిశేషుడు నువ్వు పడుకునేటప్పటికి చల్లగా తగులుతాడు, మెత్తగా తగులుతాడు, మంచి పరిమళంగా తగులుతాడు. ఆహా స్వామి నా మీద శయనించాడు అని ఎగిరి పడుతూ ఉంటాడు. అదిట మధుపానమత్తరై పోలే ఆడా నిర్పానాయ్. మధువుని బాగా తాగినటువంటి వాడు ఆనందంతో ఎలా తూగుతూ ఉంటాడో ఆదిశేషుడు కూడా అలా నాట్యం చేస్తూ ఉంటాడు. ఏమిటి ఇక్కడ మధుపానం? పెరుమాళ్ళ యొక్క కళ్యాణ గుణములు అనేటువంటివే ఇక్కడ మధుపానము అన్నమాట. తాను ఒక్కడే మనకి ఎక్కువ ఆనందం వస్తేనండి, వచ్చిన ఆనందాన్ని బయటకు చెప్పుకోకపోతే చాలా కష్టమైపోతుంది. లోపల అది బయటికి వెళ్ళిపోవాలి, ఏదో రూపంలో వెళ్ళిపోవాలి. అలాగా ఇక్కడ ఆదిశేషుడికి పెరుమాళ్ళ కళ్యాణ గుణాలు ఓ ప్రవాహంలా వచ్చేస్తుంటే 5 తలలతోటి
5 తూముల ద్వారా వెళ్ళినట్లుగా ఆనందానుభవం 5 తలలతోటి వెళ్ళిపోతోంది. అలాంటి శేషుడు. ఎన్ని గుణాలండి ఆయనకి? శైత్య, చల్లగా ఉంటాడు. సౌకుమార్య, మెత్తగా ఉంటాడు. సౌగంధ్య, పరిమళంగా ఉంటాడు. దీనికి మనకి ఆండాళ్ళ తల్లి మెత్తన్న పంచశయనత్తిన్మేలేరి అని తిరుప్పావైలో ఒక పాసురంలో చెప్పింది కదండి తల్లి. 5 విలక్షణమైన గుణములు కలిగినటువంటి ఆదిశేషుని పక్క అక్కడ అది విశాలంగా ఉండాలి, మెత్తగా ఉండాలి, చల్లగా ఉండాలి, పరిమళంగా ఉండాలి, తెల్లగా ఉండాలి. పక్కకి ఈ 5 లక్షణాలు ఉండాలండి. వీటన్నిటికీ అక్కడ తిరుప్పావైలో అనన్యార్హ శేషత్వము మొదలైన గుణాలు ఉండాలి అని చెప్పినట్లుగా సౌగంధ్యంగళై ఉడయ్యనాన తిరు అనంతాజ్వాన్ మేలే. అలాంటి ఆదిశేషుడి మీద కొన్ని పక్కలు నిద్ర రానప్పుడు కూడా దాని మీద పడుకుంటే నిద్రని తెప్పిస్తాయి. కొన్ని పక్కలు వచ్చే నిద్రను కూడా దూరం చేస్తాయి. గట్టిగా ఓ రాళ్లలాగా నొక్కుకొని, లేకపోతే మంచి సువాసన లేక దుర్వాసనతో ఉండి, లేకపోతే తెల్లగా లేకపోతే పక్కకు జరిగితే ఎక్కడ కింద పడిపోతామో అన్నంత ఇరుగ్గా ఉండి, ఇలాంటి లక్షణాలు ఇవేవి ఉండకూడదు. 5 ఉత్తమ లక్షణాలు కలిగినటువంటి ఆదిశేషుని పడక మీద చక్కగా శయనించి ఉన్నటువంటి స్వామి ఏం చేస్తున్నాడండి? ఆ యోగ నిద్ర పోతున్నాడండి. ఏమి యోగ నిద్ర? సకల ప్రాణిകളും కరైమరం సేరంగ తాం విరగన్ ఎన్నో యోగ నిద్రయిలే తిరువుళ్ళం సైద ఎన్నాయనానవనే. వీళ్ళందరినీ మోక్ష తీరం చేర్చాలంటే నేను ఏమి చెయ్యాలి అని మన గురించే ఆలోచిస్తూ ఉంటాడండి స్వామి ఎప్పుడూ కూడా. యోగ నిద్రై, ఆ నిద్రకి ఏమని పేరండి? యోగ నిద్ర. ఆత్మానం వాసుదేవాఖ్యం చింతయన్ ఎంగిరపడియే. ఆత్మానం వాసుదేవాఖ్యం, ఆత్మ మాయామయీం దివ్యాం యోగ నిద్రాం సమాశ్రిత ఆత్మానం వాసుదేవాఖ్యం చింతయన్ మధుసూదన ఏష నైమిత్తికో నామ మైత్రేయ ప్రతిసంచర నియత్తం తత్ర యచ్చేతే బ్రహ్మరూపధరో హరిహి అని మనకి విష్ణు పురాణంలో 6వ అంశంలో చెప్పినట్లుగా ఊరికే పడుకున్నాడు, ఎప్పుడు పడుకుంటాడు అనుకుంటాం కానీ ఆయన పడకకి అర్థమే వేరండి. వీళ్ళందరినీ కూడా ఎలా ఉజ్జీవింప చేయాలి, ఎలా ధరింప చేయాలి, ఏం చేస్తే ఈ జీవులు బాగుపడతారు అని చెప్పి ఆలోచిస్తూ ఉండేటువంటి ఎంగిరపడియే తన్నయ అనుసంధిత్తల్ అలా ఆలోచించుకుంటూ పడుకుని ఉంటాడండి. ఎందాయ్ నా తండ్రి నిర్మయ్యై కాట్టి ఎన్నయ్య అనన్యార్గినాక్కినవనే నిర్మయ్యై నీ సౌలభ్యాన్ని చూపించి నన్ను తరింపచేసినటువంటి స్వామి ఉన్నై చిందై செய்து నిన్ను ఆలోచించి నాన్నెనై కైకు కృషి పన్నిన ఉన్నై నేను బాగుపడాలని కష్టపడుతున్న నిన్ను నినైతు ఆలోచించేటువంటి నిన్ను విడ ప్రసంగముండో విడిచిపెట్టడానికి ఏదైనా తెలివి తక్కువ వాడనా నేను? నాకు ఇంత గొప్ప స్థితిని కల్పించినటువంటి నిన్ను విడిచిపెట్టడానికి నేనేమైనా తెలివి తక్కువ వాడనా? ఎందుకు విడిచిపెడతాననుకుంటున్నావు అని అడుగుతున్నారు. విడువను అని చెప్తున్నారు అన్నమాట ఈ పాసరంలో. ఒయిందు పోందు ఎన్ ఒప్పిలాగా வெம்பி வினைகளை நாசம் செய்து உனது அந்தமில் அடிமை அடைந்து விடுவேனோ. 5 பைந்தலையாட அரவணை மேவி பாற்கடல்
யோக நித்திரை சிந்தை செய்து ఎంతాయ్ 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 అంటే నా తండ్రి ఉన్నై సిందై செய்து செய்దే. నేను అలా ధ్యానిస్తూ ఉంటానే తప్ప ఎట్టి పరిస్థితులలోనూ నేను నిన్ను విడిచిపెట్టను 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 అనేటువంటిది. తర్వాత 6వ పాసురం చూడండి. ఉన్నై చిందై செய்து செய்து உன்னெடுமா மொழி இசை பாடியாடி என் முன்னை தீவினைகள் முழுவேறறிந்தனன் யான் உன்னை சிந்தையினால் இகழந்த இரணியன் அகல் மார்பம் கீண்ட என் முன்னை போலறியே முடியாதது எனకే. నృసింహ అవతార వైభవాన్ని చెప్తున్నారు ఈ పాసురంలో. ఉన్నై చిందై செய்து செய்து உன்னெடுமாமொழி செய்ப்பாடி ஆடி என் முன்னை தீவினைகள் முழு வேறறிந்தனன் யான் உன்னை சிந்தையினால் இகழந்த இரணியன் அகல் மார்பம் கீண்ட என் முன்னை போலறியே முடியாదదు எனకే. ముందుగా దీనికి ప్రతిపదార్థాన్ని చూద్దాం. ఉన్నై నిన్ను, సిందై செய்து செய்து ధ్యానించి ధ్యానించి, సిందై ఈ పదాలు కూడా కొంచెం సంస్కృతానికి మన భాషకి దగ్గరగానే ఉంటాయి. చింతై, చింత అంటే ఆలోచించుట, అదే సిందై అవుతుంది. సిందై సిందై செய்து ధ్యానించి ధ్యానించి. నేడు ఉన్ చాలా గొప్పదైన నిన్ను గురించి, మొజి తిరువాయి మొజిని మా గొప్పదైన ఇసైరాగముతో పాడి పాటలుగా పాడి. ఇక్కడ చెప్పారండి నమ్మాళ్ళవార్లు, నేను రచించేటువంటి ఈ తిరువాయిమొజిని నేను గాన రూపంగా పాడుతున్నాను అన్న మాటని ఈ పాసురంలో మనకి తెలియచేశారు. పాడి అలా పాడుతుంటే ఒళ్ళు మైమర్చిపోయి లేచిపోయి నాట్యం చేయడం మొదలు పెడుతున్నాము. ఎన్ నా యొక్క మున్నైతి వినైగల్, పాతగా అనాదిగా ఈ పాపాలు నన్ను ఇలా వెన్నంటి 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 వస్తున్నాయ్యా ఈ క్రూర పాపాలు. వీటిని ముజు ముజు సంపూర్ణంగా మొత్తం పాపాలన్నిటినీ యాన్ నేరరిందనం సమూలంగా పోగొట్టుకున్నాను, వేరుతో సహా పోగొట్టుకున్నాను. ఒక చెట్టుని కొట్టేస్తామనుకోండి మళ్ళీ అది వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. అది వేళ్లతో సహా పీకేసామనుకోండి ఇంకా రమ్మంటే రాదు. నా పాపాలని అలా వేళ్లతో సహా నువ్వు పెకిలించి పాడేశావు. ఉన్నై నిన్ను సిందయ్యిన మనస్సుతో ఇగలంగా, అలా నిన్ను ప్రేమించని హిరణ్యకశిపుడు ఉన్నాడు చూడండి, అగల్ మార్వం ఆయన యొక్క విశాల వక్షస్థలాన్ని కీండ చీల్చి పాడేసిన మొన్నై ఎన్ కోళరియే దర్శనమిచ్చినటువంటి నా నరసింహ. కోళరియే శ్రీ నారసింహ ఎంత అందంగా కనపడ్డాడండి. శ్రీమదకలంక పరిపూర్ణ కోటి శ్రీధర మనోహర సటాపటల కాంత పాలయ కృపాలయ భవాంబుది నిమగ్నం దైత్యవరకాల నరసింహ 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 నరసింహ. ఏమందమండి ఏమందమండి. ఒక్కసారి ఆ స్తంభంలోంచి దూకేటప్పటికి ఆ జట పటల సటల కాంత, ఆ జుట్టంతా ఒక్కసారి అలా చెదిరిపోయేటప్పటికి ఎంత అందంగా ఉందో ఆ దివ్య మంగళ విగ్రహము. అలాంటి తేజస్సు గల నరసింహ ఎనక్కు ముడియాదదు ఎన్, నాకింక చేతకానిదేముంది. హిరణ్యకశిపుడు నీ భక్తుణ్ణి పెడుతూ ఉంటే సత్యం
విధాతుం నిజ భృత్య భాషితం. నీ యొక్క భక్తుడైన ప్రహ్లాదుడి యొక్క మాటని నిజం చెయ్యాలనుకుని ఏమన్నాడు ప్రహ్లాదుడు? ఛాలెంజ్ విసిరేశాడు. ఇందుగలడందు లేడను సందేహము వలదు చక్రి, సర్వోపగతుండు ఎందెందు వెతికి చూచిన అందే కలడు. అయ్య బాబోయ్, ఇలా అనేశాడే, ఇప్పుడు నేను ఎక్కడ లేకపోతే నా భక్తుడి మాట నిలబడదో అని చెప్పి ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని పదార్థాలలోనూ కూడా నృసింహాకృతితో నిలిచిన స్వామివి నువ్వు. ఎంత దయామయుడవయ్యా నువ్వు. అలాంటి దయామయుడిని నేను నమ్మిన తరువాత నాకు ఇంకా అసాధ్యమైనది ఏమైనా ఉంటుందా? నీ దయ ఉంటే నాకు ఇంకా అసాధ్యమైనది ఏది ఉండనే ఉండదు అంటున్నారు. ఈడు వ్యాఖ్యానం 187వ పేజీ. 6ஆம் பாட்டு. ஆசிரிதனுடைய பிரதிஜா సమకాలத்திலே తోత్తువాన్ ఒరువనాన పిల్బో. ఎంత జాగ్రత్తగా రాస్తారో నంబిళ్ళయ్య గారు. ఆశ్రితుల యొక్క ప్రతిజ్ఞా సమయంలోనే ప్రత్యక్షమైపోయాడు. ఉన్నాడా? ఉన్నాడు. ఇక్కడ ఉన్నాడా? ఉన్నాడు ఉన్నాడు అనేటప్పటికి వచ్చేసాడండి. ఆ స్తంభాన్ని ఇలా కొట్టగానే అందులోంచి. దానికి ఏమన్నారు ఇక్కడ నంబిళ్ళయ్య గారు? ప్రతిజ్ఞా సమకాలత్తిలే. ఇంకా ఇలా ప్రతిజ్ఞ చేసి ఉన్నాడు ఉన్నాడు అంటుండగానే అందులో నుంచి బయటికి వచ్చేశాడు. తోత్తువా నొరువనాన పెన్బు ఎనక్కొరు కర్తవ్యాంశముండో ఎంగిరార్. అలాంటి నరసింహస్వామిని నేను నమ్ముకున్నప్పుడు నాకు ఇంకా ఏం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది? ఏమీ చేసుకోక్కర్లేదు. చాలా అద్భుతమైనటువంటి రూపము నారసింహ అవతారం. మిగిలిన అవతారాలన్నీ ఒకెత్తండి, 2 రూపాలని ఒకటిగా చేసుకొని అయోనిజుడై స్తంభోద్భవుడై వచ్చినటువంటి నరసింహుని యొక్క దయ కటాక్షము అనేటువంటిది చాలా విశేషమైనటువంటిది అని చెప్తున్నారనమాట. ఉన్నై చిందై సైదు సైదు ఇనిమయ్యాలే వినవండాదిరిక్కర ఉన్నై. ప్రేమతో నిన్ను విడిచి ఉండలేని నిన్ను. ఎంత ప్రేమ స్వరూపుడువో, అసలు ఆ ప్రేమను వదిలి మేము ఎలా ఉండగలము? ఉన్నై మారాదే అనుసంధిత్ ఉన్నై భోగ్యనుమాయ్ ప్రాప్తనుమాన ఉన్నై. నువ్వెంత భోగ్యంగా ఉంటావయ్యా, అసలు నిన్ను చూడడానికి 2 కళ్ళు సరిపోవు అని అంటారు. పూరేసులు కూడా మనకి రూపస్త్రియ పరమయ పరమేణ ధామ్న చిత్రైశ్చ కైశ్చిదుచితైః భవతశ్చరిత్రైః చింతైర్ అనిహవపరైః అపరైశ్చ కశ్చిత్ నిశ్చిన్వతే త్వయి విపశ్చిత ఈసు కృత్వం. విద్వాంసులందరూ ఏమో నీ రూప సంపద చేత ఆనందపడుతూ ఉంటారు. సామాన్యులందరికీ కూడా నీ దయా గుణము, నీ చరిత్ర నువ్వు కప్పుకోలేవు, నీ వైభవాన్ని దాచలేవు. అలాంటి చిహ్నాలు నీలో మాకు చాలా ఆనందంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి తండ్రి. ఇంత ఉదారుడవైన నిన్ను మేము ఎలా విడిచిపెట్టగలము అని అంటున్నారు ఇక్కడ. ఉన్నై భోగ్యనుమాయ్ ప్రాప్తనుమాన ఉన్నై సిందై సైదు సైదు. ఆలోచించి ఆలోచించి నిధిధ్యాసితవ్యం శ్రోతవ్య మంతవ్య నిధిధ్యాసితవ్య. శ్రోతవ్య అంటే ముందు వినాలి, మంతవ్య అంటే దాన్ని మననము చేయాలి, నిధిధ్యాసితవ్య దాన్ని హృదయంలో దాచుకోవాలి. అలాంటి ఎంగిర విధి ప్రేరితనాయన్రెక్కే. అలాగా ఎవరో చెప్పారని కాకుండా భోగ్యతయ్యాలే విడమాట్టాదే అనవరత భావనై పణ్ణి. నీ భోగ్యత్వాన్ని చూసి నేను ఎవరో చెప్పారని నిన్ను ఆశ్రయించడం లేదయ్యా, నా మనస్సుకే తోచింది, నిన్ను విడిచి నేను ఉండలేను. అదే కదండి ఇంతకు పాసురాల్లో నిన్నలాల్ ఇలేన్ కాన్ ఎన్నై నీ కురిక్కొళ్ళే. ఎంత చక్కటి పదాలండి. నువ్వు లేకపోతే తండ్రి నేను లేను, నన్ను నీ దగ్గరికి తీసుకో. అద్భుతమైన భావం. ఉన్నిత్యాది నెడుమయ్యం మహత్తయ్యం
ముజిక్కుం విసైక్కుం విశేషణం. దీన్ని క్రమాలంకారము అంటారండి. ఒక శ్రావ్యత, ఒక శ్రేష్టత్వము, తిరువాయుమొழிకి గానానికి విశేషణము. శ్రేష్టత తిరువాయుమొழிకి, రాగం గానానికి చాలా గొప్పది. అంటే తిరువాయుమొழிని అక్షర రూపంగా చదవడం వేరు, గాన రూపంగా పాడడము వేరు. ఇసై అంటే యాజి నిసై వేదక్తియల్లని చదువుతున్నాం కదండి. ప్రార్థన ఒక వీణాగానంలాగా చదవాలటండి పాసురాలు. అంత మృదువుగా, అంత శ్రవణ సుభగంగా చదవాలిట. అదే చెప్తున్నారు. మొజిక్కుం ఇసైక్కుం. మొజి అంటే తిరువాయుమొഴి, ఇసై అంటే దాన్ని పాడే రాగం. ఇయలిర్ పెరుమయ్యం ఇసైల్ పెరుమయ్యం సొల్లితిరదు. అర్ధ సందర్భంగా చక్కగా చదవడము, రాగపూర్తిగా చదవడము, రెండు విశేషణాలు. అంటే ఆ పాదాలు విడిచేటప్పుడు పదాలను ఎక్కడ ఆపాలో తెలియక ఎక్కడో అక్కడ ఆపేశారనుకోండి, అర్థం కాస్త పోతుంది. ఎక్కడ ఆపాలి, ఎలా ఆపాలి, దాన్ని అంత తీయగా చదవాలి. ఇయలుం ఇసయ్యం కరై కాణవన్నాదపడి ఇరిక్కర మొழியை పాడి. మాట రాగము విడదీయలేనటువంటి తిరువాయుమొഴి. ఎంత అందమైనటువంటి పాసురాలండి ఈ పాసురాలన్నీ కూడా. అది ఇరుంద విడத்தில் ఇరుక్కవట్టామయ్యాడి. ఆ తిరువాయుమొழிని గానం చేస్తుంటే కూర్చోనివ్వదుటండి, అది లేచి నాట్యం చేసేయాలి అనిపిస్తుందట. మనస్సు అంత పొంగిపోతూ ఉంటుంది. ఎన్నిత్యాది ఎన్నుడయ్య ప్రార్థనమాన కర్మంగళై వాసనయ్యేడే పోక్కినే. అనాదిగా నేను చేసుకున్నటువంటి పాపాలని సవాసనగా నేను పోగొట్టుకున్నాను అన్నట్టు ఆడవారు. ఆయన పోగొట్టుకున్నారా? దానికి సమాధానం చెప్తారు. ముజు వేరు వేరు ముజుక్క వెన్నపడి, ప్రధానమైన వేళ్లతో పక్క వేళ్లతో సమూలముగా పాపాలు పోయాయి. అవన్ విరోధి అయిపోక్కచ్చేదేయం. పోగొట్టిన వాడు పరమాత్మే అయినప్పటికీ ఫలాన్వయం తమ్మదా వెయ్యాలే. ఆ ఫలాన్ని అనుభవించేది నేను కదా, కాబట్టి నేను పోగొట్టుకున్నా అంటున్నాను. పోగొట్టుకున్నది నేను ఎలాగా? పెరుమాళ్ల కటాక్షంతో పోగొట్టుకున్నాను అని ఆళ్వారు అంటున్నారు. అరిందనన్ యానెంగిరార్ ఉన్నై ఇత్యాది ఎనక్కు పళ్ళే ఉపకరిత్తవనే. ఎంత ఉపకారం చేసావయ్యా, ఎలాంటి పాపాలయ్యా, వాటన్నిటినీ కూడా దూరం చేసావే. ఉన్నై చిందైనాలికజంద ముక్తి మాత్రమన్నికే నెంజాలే ఇగజందానా ఎత్. ఇక్కడ ఒక రహస్యాన్ని మనకి చెప్పారు. రక్షించడానికి ఆ స్వామి రక్షించు అని ఓ మాట అంటే చాలట రక్షించేస్తాడు, ఓ మాట అంటే చాలట రక్షించేస్తాడట. కానీ అత్తాలు అవన్ విడువదు బుద్ధిపూర్వం ప్రాతికూల్యం పండినారే. ఏదైనా అపకారం చేసేటప్పుడు అపకారం చేస్తా అంటే అన్నాడు అంతే కదా, వాడి మనసుతో చేస్తాడో చెయ్యడో చూద్దాం అని టైం ఇస్తాడు. చెడు చేసినప్పుడేమో అన్నాడు చేస్తాడేమిట్లే అనుకుంటాడట. మంచి పలికినప్పుడేమో ఇంత మాట అన్నాడు చేసేయాలి అని అనుకుంటాడట. దానికి రామాయణంలో మాట ఒకటి ఇచ్చారు. కైకొళ్ళు కైకు మిత్రభావం అమయ్యం. స్వీకరించడానికి మిత్రభావము చాలు. అక్కడ ఆ విభీషణుడు వచ్చినప్పుడు సుగ్రీవుడు వాళ్ళు వద్దు వద్దు విభీషణుడికి రక్షణ ఇవ్వద్దు అని అంటే రామచంద్ర స్వామి చెప్పినటువంటి శ్లోకం. మిత్రభావేన సంప్రాప్తం నత్యజేయం కథంచన. వాడి మనసులో ఏముందో అది మనకు అనవసరం. నేను మీ మిత్రుణ్ణండి అని నటిస్తూ అయినా వచ్చాడు కదా, పైకి అన్నాడు కదా మాట. నత్యజేయం దోషో యద్యపి తస్య సదా మీద దగరేతం. వాడి పాపాలుండి ఆ పాపాలు పక్కన ఉండి ఏదైనా ఉంది, వాడు నా దగ్గరికి రక్షించమని వచ్చాడు, నేను రక్షించి తీరుతాను అన్నట్లుగా రక్షించినటువంటి స్వామి. ఇరణయ నగన్ మార్వంకి మార్వకీండ వరబల భుజ బలమూర్తియాగ వళరంద శరీరమానదు తిరుగుగిర్కు ఇరై పోరామయ్యాలే. వాడికి రెండు గర్వాలు, ఒకటి వరబలం, నీకు అలా చావు రాదు ఇలా చావు రాదు, ఈ వరబలం. రెండవది శరీర బలం,
ఇంత బలముతో ఉన్నటువంటి ఆయన శరీరం ఈయన తిరువుగిర్కు ఇరైపోరామయ్యాలే, నఖాలకి ఆహారంగా సరిపోలేదు. గుండెలు పట్టుకొని చీల్చేస్తే సరిపోలేదుట, ఈజీగా తీసి పడేశాట, అలా చీల్చి పడేశాట, అంత కష్టపడలేదుట. అయ్యో వాడికి వరబలం ఉందండి, భుజబలం ఉందండి, ఏమున్నా ఉండనండి, నా గోటి శక్తికి అది ఏమాత్రం ముందు నిలబడదు. అనాయాసేన కిషిత్తు పొక్కట్టనాయిత్తు, ఈజీగా చీల్చేశాడు. ఎన్మున్నై కోళరియే నరసింహమాయుధయిత్తుం తమక్యం తిరుక్కిరారు. నరసింహుడుగా వచ్చావయ్యా నువ్వు. ఆహా, ఏం అందమైనటువంటి రూపమయ్యా మనకి. అందుకే ఆ నరసింహ కరావలంబాన్ని శంకర భగవత్పాదులు ఎంత అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకాలతోటి మనకి అందించారో. ఎంత మృత్యుముఖంలో ఉన్నా కూడా మనని రక్షించేటువంటి వాడు. బద్వా కసైకి యమభటాః బహు భత్సయంతి కర్షంతి యత్ర పది పాశశతైర్యదామాన్ ఏకాకినం పరవశం చకితం దయాళో లక్ష్మీ నృసింహ మమ దేహి కరావలంబం అని అన్నట్లుగా ఆ యమదూతలు వచ్చి పాశాలేసి లాక్కుపోతున్న సమయంలో కూడా ఒక్కసారి స్వామిని మనం తలుచుకుంటే చాలు, ఆయన కరావలంబాన్ని ఇస్తాడు. అంతటి దయామయుడు. కోళెండ్రు మిడుక్కాదల్ తేజస్సాదల్, ఎంత కాంతితో వచ్చాడంటే హిరణ్యకశిపుడు చూడలేక కళ్ళు ఇలా నులుముకొని ఒకసారి ఇలా ఇలా చూశాడండి. అంత తేజస్సు, అంత కాంతి. దానికి మనకి విష్ణుం మహావిష్ణుం జ్వలంతం సర్వతోముఖం అని చదువుకుంటాం కదండి. ఉగ్రం వీరం మహావిష్ణుం, ఏం అత్యద్భుతమైనటువంటి మూర్తి అండి. మహావిష్ణుం ఎంగర మిడుక్కాదల్ జ్వలంతం ఎంగర తేజస్సాదల్ జ్వలంతం ధగాయమానోజ్వలంగా మెరిసిపోతూ వచ్చాడు నరసింహస్వామి. ఆశ్రితలరే పూర్వనక్కుచ్చేదదుం తనక్కుచ్చేయదాగ నినైతిరావదన్రు భగవత్ సంబంధం ఎల్లయ్యా మిత్తనై. ఈ నమ్మాళ్ళ వారికి ఏంటంటే, ఏ యుగంలో ఏ భక్తుల కోసం పెరుమాళ్ళు ఏ దయ చూపించినా అది నా కోసమే నా కోసమే అంటారు నమ్మాళ్ళు. మీరెక్కడున్నారు? కలికాలం దగ్గరగా ఉన్నారు. ఆ హిరణ్యకశిపుడు ఎక్కడ వాడు? ఎక్కడో కృతయంలో వాడు కదా. అయినా సరే ఆనాడు ప్రహ్లాదుని నువ్వెందుకు రక్షించావు? నా కోసమే రక్షించావు. నమ్మాళ్ళ వాళ్ళకి ఏ వైశిష్ట్యమైన క్రియ పరమాత్మ చేత చేయించబడిన అదంతా కూడా తన కోసమే తన కోసమే. ఎత్తనై ముడయాదనక్కే నీ ప్రతిజ్ఞా సమకాలத்திலே, ఈ పదం గుర్తుంది కదా. ప్రతిజ్ఞా సమకాలం, ప్రతిజ్ఞ చేసిన సమయంలోనే ఆ ఉన్నాడు అని అనగానే వందు తోత్తు ఆయత్తు పెనుబు ఎనక్కు ముడియాదదుండో, వచ్చి ఒక్కసారి దర్శనమిచ్చిన స్వామిని తలుచుకుంటే ఇంకా నాకు కావలసినది ఏమి ఉంటుంది? ఆ స్వామిని తప్ప నేను ఎవరిని పట్టుకుంటాను? ఎందుకు ఆ స్వామిని విడుస్తాను? నాకిన్ని ఉపకారాలు చేసినటువంటి స్వామిని నేను విడువనే విడువను విడువనే విడువను విడువనే విడువను అని నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు స్వామి యొక్క పాదాలకి ఆశ్రయించి, స్వామి మీరు బెంగ పెట్టుకోవద్దు, నేను మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టను అని చెప్తున్నారు ఈ 6వ పాసురంలో. పొన్నై చిందై సైదు సైదు பொன் நெடுமா மொழி இசை பாடியாடி என் முன்னை தீவினைகள் முழு வேறெந்தனன் யான் பொன்னை சிந்தையினால் இகழ்ந்த இரணியன் அகல்வாழ்வம் தீண்ட என் முன்னை கொள்ளறியே முடியாதது என் எனக்கே. தேவேசம் போரநாதம் నతహితమనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమశిరో యోగి పట్టారకౌ చ గోవిందం పూరనాదేన చ సహకురు కేశేందు సిద్ధుం యతీంద్రం
மாலாத்ருத்யாமுனாரியோ மம ஹிருதி நிததே ராம பத்மாட்சநாதான் திருவருண்மால் சேனை முதலி செழகோபன் நாதமுனி சீருய்யக் கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்ற மாள வந்தார் குருமாலாதர கொள்கை பிறார்க்கு அம்பாமிதிராசர் சூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமணி இருகண்ணர் கம்புடை எனும் வெள்ளை இவர் ஈடழித்தற்கே எந்த மாதவர் அற்பனாவர் இவர் அருளாளர் திருவடியொன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளம் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன் என் உள் சேரந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜாய தாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீசைலநாதாய குந்தீநகர ஜன்மனே பிரசாதலப்த பரமப்ராப்ய கைங்கர்யசாலினே श्रीशैलेश दयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं வாழுதிருவாய்மடிப்பிள்ளை மாதக வாழ்வாழும் மணவாழ மாமுனிவன் வாழியவன் மாறம் திருவாய்மொழிப்பொருளை மாறினத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் சீர் ஸ்ரீரங்க சிம்ஹகிரி தேசிக பாத சேவா प्राप्ताखिलवेदरहस्य जातं श्रीगौतमन्वयजमाश्रितभागदेकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्य सशिष्यं उडयवर्लुमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सशिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये जय श्रीमन्नारायण।